نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں افشا عمران تجوید القرآن کی کلاسز کا یہ سلسلہ آپ سب کی بہت زیادہ اصرار پر شروع کر رہی ہوں۔ اس سلسلے کی مختلف ایپیسوڈز آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے مد۔ مد کا قرآن پاک میں بہت زیادہ بار بار آنا اور بار بار ہر حرف میں کوئی نہ کوئی مد کی قسم کا ہونا ہمیں بار بار یہ بات یاد دلاتا ہے کہ ان مد کے بارے میں ہماری بیسک معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک پروناؤنسیشن سے یعنی سننے سے آیا ہے، اور سننے میں عموماً الفاظ کے کھچاؤ کس کو زیادہ کھینچنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے کچھ حروف بہت زیادہ کھنچ رہے ہوتے ہیں، کسی کو کم کھینچا جاتا ہے اور کوئی بہت جلدی سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت پر عبور حاصل کرنے کے لیے اس کے قواعد کے جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہم مد پڑھیں گے۔ مد یہ کیا ہوتی ہے، اس کو کتنا کھینچنا چاہیے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، کہاں کہاں کس کس نام سے ہے۔ تو آج ہمارا انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے سفر کو آسان بنائے اور ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ مد آخر میں ہوتی کیا ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، پھیلانا۔ آواز کو جب ہم پھیلاتے ہیں، آواز کو کھینچتے ہیں، پل کرتے ہیں، تو وہ مد کہلاتی ہے۔ یعنی ہمارا کوئی ساؤنڈ ہے، اس ساؤنڈز کو جب ہم پھیلا رہے ہوتے ہیں، کھینچ رہے ہوتے ہیں، جیسے میں پڑھ رہی ہوں ب، اب میں اس کو کھینچوں ب، تو یہ جو میں کھینچ رہی ہوں آواز کو، تو یہ قرآن پاک میں مد کہلائے گی۔ قرآن پاک میں بہت سارے حروف کھینچے جاتے ہیں، بہت سارے اعراب کھینچے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض جگہوں پر وقوف بھی مختلف مقداروں میں کھینچے جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی چاہے وہ حروف کے اعتبار سے مد ہے، اعراب کے اعتبار سے مد ہے، یا کسی اصول کی وجہ سے وہ مد وہاں بن رہی ہے، یا ہمارے اسٹاپ کرنے کی وجہ سے وہاں پر ہم کھینچ کے وہاں اسٹاپ کر رہے ہیں، تو ان کے پیمائش جو ہے ڈیفرنٹ ہے۔ کہیں وہ ایک انگلی کی مقدار کھینچی جاتی ہے، کہیں وہ 3 انگلیوں کی مقدار کھینچی جاتی ہے، کہیں وہ 5 انگلیوں کی مقدار کھینچی جاتی ہے۔ اب ایک انگلی سے کیا مراد ہے؟ ایک انگلی یعنی جس میں 2 حرکتیں ہم بڑی آرام سے پڑھ سکیں۔ ایک انگلی کی مقدار، آپ اپنی انگلی کو کھولیں گے اور کھولی انگلی کو آہستہ آہستہ بند کریں، یا بند انگلی ہو تو اس کو آہستہ آہستہ کھولیں۔ تو جتنی ٹائم اس کو کھولنے اور بند کرنے میں لگتا ہے اتنی دیر کھینچنا ایک انگلی کی مقدار کہلاتا ہے۔ اگر میں 2 انگلیاں کہتی ہوں تو پھر ایک انگلی کھولی، پھر اس کے بعد دوسری 1 بائی 1 انگلیاں کھولنی ہے۔ تو جتنی دیر 2 انگلیوں کو کھولنے میں لگتی ہے اتنی دیر تک کھینچنا۔ اگر ہم کہتے ہیں 3 انگلیوں کی مقدار کھینچنا ہے، تو پہلے ایک انگلی کو کھولیں گے، پھر اس کے بعد دوسری انگلی کو کھولیں گے، اور اس کے بعد تیسری انگلی کو کھولیں گے۔ 1 بائی 1 ہم نے انگلیاں کھولنی ہیں۔ تو جتنی دیر 3 انگلی کو کھولنے میں لگتی ہے اتنی دیر کھینچنا۔ اب یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، آواز کا پھیلانا، آواز کو کھینچنا، ساؤنڈز کو کھینچنا۔ اب کہاں کہاں کھینچے جائیں گے قرآن پاک میں، آئیں اس کو سمجھتے ہیں۔ مد بنیادی طور پر 3 مختلف طریقوں سے قرآن پاک میں آپ کو ملے گی۔ ایک تو اس کی ظاہری شکل ہے، جیسے بڑی مد حروف مقطعات کے اوپر ہوتی ہے، چھوٹی مد ہوتی ہے۔ تو یہ جو ظاہری شکل ہے، اس اعتبار سے آپ کو مد بہت زیادہ ملے گی قرآن پاک میں۔ اور دوسری مد ہے
حروف مدہ جو حرفوں میں جو مد ہے، حروف میں اعراب کے آ جانے سے، مختلف اعراب حروفوں کے آگے پیچھے آ جانے سے ہم بعض حروف کو کھینچ کے پڑھتے ہیں تو وہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح تیسری ہمیں اعراب کے اندر ملتی ہیں، وہ کھڑی حرکات ہیں، جو زبر کھڑی فارم میں آ جائے، اسٹینڈ فارم میں آ جائے، پیش اسٹینڈ فارم میں آ جائے، زیر اسٹینڈ فارم میں آ جائے، تو جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں ان کو بھی ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ظاہری شکل کے اعتبار سے۔ ظاہری شکل کے اعتبار سے یہ بورڈ لائک یہ شکل ہوتی ہے، اور اس میں اس کی موٹائی اور اس کی باریکی کے اعتبار سے ہم اسے بڑی مد اور چھوٹی مد کہتے ہیں۔ جو حروف مقطعات کے اوپر جو مد ہوتی ہے، اسے جو بڑی مد ہے، جو وہ ذرا تھک لکھی ہوئی ہوتی ہے اور بورڈ شکل کی ہوتی ہے، اس کو ہم 5 سے 6 انگلیوں کی مقدار ہم اسے کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اور یہ جو چھوٹی مد ہوتی ہے، جو کہ بڑی مد کے بمقابل سائز میں ذرا چھوٹی ہوتی ہے اور ذرا تھن ہوتی ہے، باریک لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو چھوٹی مد کہا جاتا ہے، اور اس کو ہم 3 انگلیوں کی مقدار کھینچ کے رکھتے ہیں۔ اور اس کی پہچان جو ہے ہمارے پاس حروف مقطعات میں بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ ہم سب سے پہلے بچوں کی اس میں پریکٹس کرواتے ہیں ان کے قاعدے کے اعتبار سے، کیونکہ قاعدہ جو ہے وہ بنیادی چیز ہے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے۔ تو آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں جو قاعدے، جو حروف مقطعات ہمارے پاس آتے ہیں، ان میں اس طرح کی یہ جو بڑی شیپ ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے بڑی مد، اور اس کی مقدار 5 سے 6 انگلیوں کے کھینچنے کی ہے۔ تو جہاں جہاں یہ بڑی مد آتی ہے، ہم اس کو 5 سے 6 انگلیوں کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور یہ مد لازم ہوتی ہے۔ ہر حال میں ہمیں اس مد کو کھینچنا ہی کھینچنا ہوتا ہے، ہم اس کو جلدی سے نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی اگر میں کہوں الف لام میم تو میں نہیں، یہ میں غلط پڑھ رہی ہوں، مجھے ہر حال میں اس مد کو کھینچ کر ہی پڑھنا ہے۔ جیسے الف لام میم، یوں۔ تو یہ بڑی مد جہاں کہیں بھی آئے گی، مجھے قرآن پاک میں اس کو 5 to 6 فنگر کھینچنا ہی کھینچنا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے چھوٹی مد۔ چھوٹی مد، اس کا سائز ذرا چھوٹا ہوتا ہے، باریک لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی مقدار صرف 3 انگلیوں کی مقدار ہے، ہم نے 3 انگلیوں کی مقدار سے کھینچا جاتا ہے۔ یہ مد جو ظاہری اعتبار سے ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کو مد، بڑی مد اور چھوٹی مد کہا جاتا ہے، یہ مد لازم ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری حروف کے اندر جو مد ہوتی ہے۔ حروف کے اندر جو مد ہوتی ہے وہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ حروف مدہ وہ حروف ہیں جن کو ہم قرآن پاک میں کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ان کی کھینچنے کی مقدار 1 الف ہے۔ اب آپ نے پیمائش دیکھتی ہیں، وہاں جو ظاہری شکل میں ان کی پیمائش ڈیفرنٹ تھی۔ بڑی مد ہم 5 سے 6 انگلیوں کی مقدار کھینچ رہے تھے، اور چھوٹی مد 3 انگلی کی مقدار کھینچ رہے تھے، لیکن یہاں پر جو حروفوں کے اندر مد ہے، اسے ہم 1 انگلی کی مقدار کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ اور حروف مدہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو میرا حروف مدہ والا لیکچر پیچھے جا کر سننا پڑے گا، اور بہت عمدہ طریقے سے وہاں پر حروف مدہ کی پہچان قرآن پاک میں کروائی گئی ہے۔ چلیے آئیں یہاں بھی آپ کو تھوڑا سا اس کا ریویو کرواتے ہیں کہ آخر میں یہ حروف مدہ ہوتے کیا ہیں، کہ حروف مدہ کسے کہا جاتا ہے۔ تو حروف مدہ وہ حروف ہوتے ہیں قرآن پاک میں جن کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ان کی تعداد 3 ہے: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ، جو الف، ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ الف خالی ہوگا اور اس سے پہلے زبر ہوگا تو یہ الف مدہ ہے۔ واو ساکن ہوگا اور اس سے پہلے پیش ہوگا تو یہ واو مدہ ہے۔ یا ساکن ہوگا اور اس سے پہلے زیر ہوگا تو یہ یا مدہ ہے۔ تو حروف مدہ وہ مد ہے جو حرفوں کے اندر ہوتی ہے، اور اس کی تعداد 3 ہے: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اور ان کو ہم 1 فنگر کھینچ کے پڑھتے ہیں، یعنی با، بو، بی۔ تو ہم نے ان کو کتنا کھینچا؟ 1 فنگر کھینچ کے پڑھا۔ تو یہ تھی حروف کے اندر مد، حروف کے اندر کھینچنے کی مقدار، جو کہ 1 انگلی کے برابر ہے۔ اب آ جاتے ہیں اعراب کی مقدار، جو زبر زیر پیش ہیں، کھڑی حرکات ہیں، تنوین ہیں، ان کو اعراب کہا جاتا ہے نا۔ تو اس میں جو کھڑی حرکات ہیں، ہم یہ بات جانتے ہیں حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اور کھڑی حرکات ہیں کہ اگر یہ زبر زیر پیش اسٹینڈ فارم میں آ جاتی ہے تو پھر ہم اسے کہتے ہیں کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات جو ہوتی ہیں، اس کو 1 الف کی مقدار ہم
کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی یہاں بھی کھینچنے کا مد ہے، تو یہاں بھی مد، جہاں ہم ساؤنڈز کو کھینچتے ہیں تو وہاں ہم مد کا استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو کھڑی حرکات کی تختی ہے، ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم کیسے اس کو پڑھیں گے، جیسے با کھڑی زبر، با، بی، بو۔ اب اس کے کھینچنے کی مقدار اور حروف مقطعات، حروف مدہ کی کھینچنے کی مقدار بالکل ایک جتنی ہے۔ جتنا ہم حروف مدہ کو کھینچ رہے ہیں اتنا ہی ہم کھڑی حرکات کو کھینچ رہے ہیں، اور دونوں کے ساؤنڈ بالکل سیم بن رہے ہیں، یا، ی، یو، رو، ری، رو۔ تو مدہ مدہ جو ہے وہ اعراب کے اندر بھی ہوتی ہے، اور اس میں اس کی مثال جو ہے کھڑی حرکات ہیں، ان کو بھی ہم ون فنگر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ یہ 3 بیسک قسمیں ہیں مد کی۔ پہلی مد اصلی شکل میں جو بڑی مد اور چھوٹی مد کہلاتی ہے، بڑی مد کو ہم 5 to 6 انگلیوں کی مقدار کھینچتے ہیں، چھوٹی مد کو ہم 3 انگلیوں کی مقدار کھینچتے ہیں۔ دوسری اس کی قسم جو ہے حروف کے اندر مد ہے، تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ وہ حروف جن کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، ان کی تعداد 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کو ہم 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تیسری مد کی زاویہ جو ہے وہ ہے اعراب کے اندر، اعراب کے اندر یہ کھڑی حرکات ہیں، تو ان کو بھی ہم 1 فنگر تک کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس سے ایک قدم اور آگے۔ ہم قرآن پاک میں بہت دفعہ سنتے ہیں یہ مد اصلی ہے اور یہ مد عارضی ہے۔ مد اصلی اور مد عارضی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مد اصلی وہ مد ہوتی ہے جسے ہم نے ہر حالت میں پڑھنا ہی کھینچ کر ہوتا ہے، چاہے وہ سٹاپ کنڈیشن میں آئے، وقف کی کنڈیشن میں آ رہے ہیں، چاہے وہ فلو میں ہم پڑھ رہے ہیں، رواں پڑھ رہے ہیں، تو ہر حالت میں ہمیں اسے کھینچنا ہی کھینچنا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی خاص کنڈیشن نہیں ہوتی، وہ کنڈیشن سے آزاد ہوتی ہے، ہمیں اسے کھینچنا ہی کھینچنا ہے۔ اس میں اس کی بنیادی یہ مد بنیادی مد ہوتی ہے، اسے ہر حالت میں کیسا جاتا ہے، جیسے چھوٹی مد ہے، بڑی مد ہے، کھڑی حرکات ہیں، حروف مدہ ہیں۔ اور دوسری جو قسم ہے مد عارضی، یہ شرط کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی عارضاً ٹیمپرری ہوتی ہے، اور اس میں مستقل یہ مد نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے وقف کرنے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے ہم جیسے وقف کرتے ہیں تو وہاں پر یہ آ جاتی ہے، اگر ہم وقف نہ کریں تو ہم اتنا وہاں پر وہ مد نہیں ہوگی۔ اب ہم اسے کیسے پہچانتے ہیں؟ اسے مد عارضی بھی کہنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ عارضی طور پر ہوتی ہے، ہمارے وقف کرنے کی وجہ سے وہ مد آتی ہے۔ اس کو ہم پہچانے جیسے جب حروف مدہ، حروف لین اور کھڑی حرکات کے بعد والا حرف جو ہے، جو حرکت والا حرف ہے، اس کو ہم اگر ساکن کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم وقف کی وجہ سے وہاں پر کوئی وقف کا سائن آ گیا، یا ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہے، یا اسٹاپ سائن آ گیا، آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے اور ہم اس کو وہاں پر وقف کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے وقف کی وجہ سے اس کی جو حرکت ہے وہ جزم میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اس لیے وہاں پر جو عارضی طور پر وقف کی وجہ سے جو حرکت جزم میں تبدیل ہو جائے تو وہاں پر عارضی وقف ہوگا، یعنی مد عارضی ہوگی، اس کو ہم عارضی طور پر کھینچیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی مقدار 3 انگلیوں کے کھینچنے کی مقدار ہے۔ ہم وہاں پر حروف مدہ جو پہلے 1 انگلی کھینچے جا رہے تھے، لیکن مد عارضی ہونے کی وجہ سے ہم اسے 3 انگلیوں کی مقدار کھینچ کے پڑھ رہے ہیں۔ اب حروف لین کو ہم جلدی پڑھ رہے تھے، لیکن مد عارضی ہونے کی وجہ سے ہم اس سے 3 انگلیوں کی مقدار کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ کھڑی حرکات ہم جلدی پڑھ رہے تھے، لیکن حروف لین ہونے کی وجہ سے ہم جو ہیں اس کو مد عارضی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو 3 انگلیوں کی مقدار کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ آئیں اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، ہم نے یہاں پر یہ ورڈ ہے، اب یہاں پر غین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اب ہم وقف کی حالت میں بھی یہ کھڑی زبر اتنی ہی کھینچی جاتی ہے، اسی طرح طغوا، حروف لین پر سٹاپ ہو گیا، وقف کر رہے ہیں تو ہم جلدی سے ہی وقف کریں گے اگر حروف لین پہ طغوا۔ لیکن اگر یہی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں عین زبر یا آئی، یہ حروف لین آ رہا ہے، اور اس کے بعد نون دو پیش نون تنوین آ رہا ہے، اب بعد والا حرف چونکہ ہم وقف کر رہے ہیں، ساکن کر رہے ہیں، وقف یہاں پر ہم نے کرنا ہے، تو وقف کی وجہ سے تنوین جزم میں تبدیل ہو رہی ہے، تو اب یہ عارضی یہاں پر
होगी, मत होगी। और हम आई जिसे हम जल्दी पढ़ रहे थे, अब हम इसे खींच के पढ़ रहे हैं। आइन, पहले हमने इसे जल्दी पढ़ा आइनुन, अब वफ किया तो हमने इसे कितना खींच के पढ़ा आइन, 3 उंगली की मिकदार। इसी तरह देखें फी, या मद्दा है, हमने इसे 1 फिंगर खींच के पढ़ा, लेकिन यहाँ पर ही पर हम स्टॉप कर रहे हैं। रेगुलर हम पढ़ रहे थे फी ही, और जब हमने इसको स्टॉप किया, वफ किया, तो अब हम क्या कर रहे हैं फी, हमने 3 उंगलियों की मिकदार इसे खींचा। इस देखें कौल, अलिफ मद्दा है, 1 फिंगर खींचा। अब लाम पर हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं, तो स्टॉप करने की वजह से अब ये कौ जो पहले 1 उंगली की मिकदार खींचा जा रहा था, अब यहाँ 3 उंगलियों की मिकदार खींचा गया। कौल, कौलुन, अब यहाँ कौ पहले जल्दी पढ़ा जा रहा था, लेकिन यहाँ लुन पे मैं वक्फ कर रही हूँ, जिसकी वजह से 2 पेज जैसा में तब्दील हुआ, तो अब ये जल्दी पढ़ा गया कौल। ठीक है, तो मालूम हुआ मद्दे आर्जी जो होती है ये आर्जी तौर पर होती है और वक्फ की करने की वजह से आती है। अगर वक्फ किया जाए तो हरूफ मद्दा, हरूफ लीन और खड़ी हरकत के बाद वाले हर्फ को वक्फ की वजह से अगर साकिन किया जा रहा है, वो वक्फ करने की वजह से जज़म में तब्दील हो रहे हैं, तो वहां पर हम मद्दे आर्जी करते हैं। और कौन सा एराब जज़म में तब्दील होते हैं, उसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, पिछले लेक्चर्स में सुनने पड़ेंगे कि कौन कौन सी हरकत जो है वो जज़म में तब्दील होती है। अब एक और चीज हम पढ़ते हैं मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल। बहुत दफा कुरान पाक में, जैसे हमने पिछली पढ़ा, ये मद्दे असली है, ये मद्दे आर्जी है, ये मद्दे असल होना, मद्दे आर्जी होना, मद्दे लाजिम होना, तो इसी तरह कुरान पाक में हम बहुत जगह पढ़ते हैं कि ये मद्दे जायज है, ये मद्दे वाजिब है। जायज और वाजिब का क्या फर्क होता है? वाजिब जो मद होती है, जैसे पीछे हमने मद्दे असली पढ़ा, उन्हें तो वो तो मद्दे लाजिम है। मद्दे असली जो होती है ना, जैसे खड़ी हरकत है, हरूफे मद्दा हैं, और ये बड़ी मद है, छोटी मद है, ये मद्दे लाजिम होती हैं, हमें हर हाल में ये मद्दें खींचनी ही होती हैं। और कुरान पाक में कुछ मुकाम पर मद्दे वाजिब होती हैं, यानी वहां पर उन्हें हमें खींचना जरूरी होता है, और कहीं मद्दे जायज भी होती है कि अगर हमने कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर हम दरमियान में वक्फ कर लेते हैं तो भी ठीक हो जाता है, अगर अलामत वक्फ है तो ये 2 तरह की मद हैं, एक है मद्दे मुत्तसिल और दूसरी है मद्दे मुनफसिल। अब इसको हमने समझना है। हम ये बात जानते हैं कि हरूफे मद्दा जो है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा है। मद्दे जब हरूफे मद्दा के बाद हमजा आ जाता है, बहुत सारी कुरान पाक में ऐसी जगह हैं जहां पर हरूफ मद्दा के बाद हमजा आया हुआ है, तो अब इसकी 2 कंडीशन है कि आया वो हमजा उसी कलिमे के अंदर आया है या ये 2 कलिमों के दरमियान में आया है। अब अगर हमजा उसी कलिमे के अंदर आया है तो फिर ये मद्दे मुत्तसिल होगी, क्योंकि ये मिल के आया है। हरूफ मद्दा के फौरन बाद अगर हमजा उसी वर्ड का हिस्सा है, कलमा अरबी में वर्ड को कहा जाता है, कोई भी लफ्ज हरूफ से मिलकर अल्फाज बनते हैं, तो किसी भी लफ्ज को कलिमा कहा जाता है। तो अगर वो हमजा उसी कलिमे के अंदर, उसी कलिमे का हिस्सा है और हरूफ मद्दा के फौरन बाद आया है, तो फिर तो वो मद्दे मुत्तसिल होगी और इसको हम 4 फिंगर खींचेंगे। लेकिन अगर वो हमजा जो है हरूफ मद्दा के बाद तो आया है, लेकिन अगले कलिमे का हिस्सा है, और अगले कलिमे के जो है वो स्टार्ट में हमजा आया है और पिछले कलिमे के में एंड में हरूफ मद्दा आया है, तो वो चूंकि फासला आ गया, एक कलिमे के अंदर नहीं है लेकिन आगे पीछे आए हैं, तो इस वजह से वो मद्दे मुनफसिल है। फासला आने की वजह उसका नाम मद्दे मुनफसिल रखा गया। मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल इन दोनों का हुक्म यही है कि इनको हम 4 to 5 फिंगर खींच के पढ़ते हैं। ज्यादा राज यही है कि इसको 4 उंगलियों की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। जैसे देखिए, हम इसको कायदे में देखते हैं कि मद्दे मुत्तसिल कहाँ कहाँ बन रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हरूफ मद्दा है, अलिफ मद्दा, अलिफ खाली से पहले जबर अलिफ मद्दा है और इसके बाद हमजा इसी कलिमे के अंदर आ गया, तो चूंकि आगे पीछे आए हैं तो उसी कलिमे के अंदर है, तो ये कौन सी मद बनेगी? मद्दे मुत्तसिल। अब हमने इस अलिफ मद्दा को 4 उंगलियों की मिकदार खींच कर पढ़ना है और इस मद को पढ़ना वाजिब है। और अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? मा,
इन, ठीक है। इसी तरह और ढूंढते हैं, ये वाला वर्ड आ गया। अब यहाँ पर भी अलिफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलिमे का हिस्सा है, तो यहाँ पर भी हम इसको 4 फिंगर तक खींच के पढ़ेंगे क्योंकि ये मद्दे मुत्तसिल है। मद्दे मुनफसिल क्या होती है? मद्दे मुनफसिल में हमने ये बात पढ़ी कि हमजा आएगा लेकिन अगले कलमे का हिस्सा होगा। फर्ज करें यहाँ पर पहला कलिमा है फी में याय मद्दा है, या साकिन है और उसके पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है, तो ये याय मद्दा है। अब इस फी के बाद जो अगला कलमा आ रहा है वो है आंफुसिकुम। अब हमजा जो है वो अगले कलमे का हिस्सा है, फी का हिस्सा नहीं है। फी पहला कलमा है, उसके बाद यहाँ पर फर्ज करें ये फी यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फिर ये क्या पढ़ा जाएगा, क्योंकि यह मद्दा और हमजा आगे पीछे है लेकिन दो डिफरेंट कलिमों में है, दो डिफरेंट वर्ड्स में है, फासले के साथ हैं लेकिन आगे पीछे हैं, तो फिर ये मद्दे मुनफसिल होगी। इसको भी हम 4 से 5 उंगलियों की मिकदार खींच के पढ़ेंगे और मद्दे मुनफसिल मद्दे जायज भी कहते हैं। तो आपके सामने अब क्या आ गया, मद्दे असली, ये 3 वर्ड। इन साथ साथ इन चीजों को भी आपने अपनी याददाश्त में रखना है कि जहां मद्दे जायज आती है या उस वहां मद्दे मुनफसिल मुराद है, मद्दे वाजिब आई तो मद्दे मुत्तसिल मुराद होगी। असल नाम आप लोगों ने इनके हमेशा याद रखने हैं। अब आ जाती है मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम को समझने के लिए आप लोगों को तशदीद और सुकून की तख्ती का समझना बड़ा जरूरी है। कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पर सुकून का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सुकून दरअसल ये जज़म को कहा जाता है जब भी किसी भी हर्फ के ऊपर जज़म आती है। जज़म जो है ना, ये छोटी सी दाल की शक्ल है, ये छोटी सी जो दाल की शक्ल है जब किसी हर्फ के ऊपर आती है तो उसके साउंड को ना स्टॉप करवा देती है, साकिन कर देती है। तो जज़म वाले हर्फ को साकिन भी कहा जाता है और सुकून भी कहा जाता है इसको। तो साकिन हर्फ हम कहते हैं ना, अक्सर इस हर्फ पर सुकून है, मुराद ये नहीं है कि वो कोई सोया हुआ है, नो। इस साकिन का मतलब होता है इस पर हमने इसके साउंड को इससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ना है, क्योंकि जज़म का ये रूल होता है जब कोई हर्फ साकिन होता है तो उस हर्फ को, उसकी अपनी तो कोई हरकत होती नहीं, तो उसको पहले वाले हर्फ से हमें मिलाकर पढ़ना होता है। तो जैसे यहाँ पर बा पर जज़म है, अब हम बा को क्या कहेंगे, बा साकिन है, तो बा साकिन है तो इट्स मीन के बा को हमें इससे पहले वाले हर्फ हमजा से मिला के पढ़ना है। तो हमजा जेर बा इब, तो हम बा का साउंड तो आया लेकिन बा की अपनी कोई हरकत नहीं है, तो इसे कहा जाएगा साकिन हर्फ। दूसरी चीज जो आप लोगों के पास आती है वो आती है तशदीद। तशदीद किसे कहते हैं? तशदीद कहते हैं जो छोटी सी डब्ल्यू की शक्ल की होती है, उसे कहा जाता है तशदीद। तशदीद वाला हर्फ दरअसल ना 2 दफा पढ़ा जाता है, 2 दफा समझ ले लिखा हुआ था। अगर मैं कहूँ यहाँ पर बा जो है, बा के ऊपर ये तशदीद है ना, ये बा 2 दफा है। एक है बा साकिन जमा बा जबर, तो 2 हरकतें एक साथ आने की वजह से यहाँ पर फिर तशदीद लगा दी जाती है और फिर इस हर्फ को 2 दफा पढ़ा जाता है। पहली दफा जज़म की वजह से यानी इसके पहले वाले हर्फ से मिलाकर, और दूसरी दफा इसकी अपनी हरकत के मुताबिक। तो यहाँ पर इसके हम हिज्जे कैसे करेंगे, हमजा जबर बा, क्योंकि पहला बा क्या था, जज़म वाला था, साकिन था। अब और दूसरा हरकत वाला था बा जबर बा, अब, ठीक है। तो जज़म और तशदीद अगर आपकी समझ में आई तो मद्दे लाजिम समझना बड़ा आसान है। अब समझिए, हरूफे मद्दा, अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा, ये हरूफे मद्दा कहलाते हैं। अगर हरूफे मद्दा के बाद जज़म आ जाए यानी सुकून असली हो, असली तौर पर उस हर्फ के अंदर जज़म हो, या फिर उसके फौरन बाद तशदीद आ जाए और वो तशदीद भी तशदीद असली हो। हम ये बात जानते हैं कि बहुत सारी जगहों पर जज़म जो है हम वफ की वजह से लगाते हैं, जैसे हमने मद्दे आर्जी में लगाई। इसी तरह बहुत सारी जगहों पर कुछ रूल्स में हम तशदीद इदगाम की वजह से भी लगाते हैं। तो कुरान पाक में हमें ये पहचान होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर सुकून असली है या आर्जी है, या तशदीद असली है या तशदीद आर्जी है। तो इन को जानने के लिए आपको ये असबाक और ये लेक्चर पीछे सुनने पड़ेंगे। तो हरूफे मद्दा के बाद अगर सुकून असली आ जाता है या फिर तशदीद आ जाती है तो फिर हम हरूफे मद्दा को कुरान पाक की सबसे ज्यादा मिकदार में खींच कर पढ़ते हैं, यानी इसे हम फिर
6 से 7 उंगलियों की मिकदार खींच के पढ़ा जाता है। ये मद कुरान पाक की सबसे ज्यादा लंबी खींचे जाने वाली मद है। इसको मद्दे लाजिम कहते हैं। जैसे सूरह फातिहा के एंड में है वलद्दौलीन, तो वहां पे कौन सी मद बन रही है? मद्दे लाजिम बन रही है। तो यूं आप लोगों के सामने मद की बहुत सारी किस्में आई। तो मद कहते हैं, मद खींचने को कहा जाता है। मद का मद्दे आर्जी को अगर यहाँ पर डिफाइन करें तो मद्दे आर्जी, बाकी तमाम मद को तो हमने इनकी पूरी पूरी मिकदार में खींचना है। हाँ, आर्जी मद का ताल्लुक ये डिफरेंट है थोड़ी सी इनसे। क्यों? इसलिए कि वो सब मद जो है असल हैसियत रखती हैं, उन्हें हमने हर हाल में खींचना ही खींचना है। जबकि मद्दे आर्जी जो होती है ये हमारे वक्फ की वजह से होती है। तो या तो कारी का वक्फ होता है, आखिरी हर्फ साकिन होता है, तो मद्दे आर्जी जो है वो एक्टिव हो जाती है, अदरवाइज वो फिर एक्टिव नहीं होती है। और मद्दे आर्जी में हमने रूल वही याद रखने हैं कि जब हरूफे मद्दा के बाद वाला हर्फ हम साकिन कर रहे हैं तो फिर हम वहां पर मद्दे आर्जी करते हैं। और अगर हम यहाँ पर आपको एक चार्ट में समझाना चाहें तो आपने मद की बहुत सारी किस्में पढ़ी। बड़ी मद हम 5 से 6 उंगलियों की मिकदार से खींचते हैं। सबसे बड़ी कुरान पाक से अगर हम बड़े से छोटे पर आए तो सबसे आपके सामने इस वक्त एक पूरा स्केल है। सबसे बड़ी मद मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम कौन सी मद है? जब हरूफे मद्दा के बाद तशदीद आ जाए या असली सकून आ जाए, असली जज़म आ जाए। मद्दे सकून असली होगा तो वहां पर हम हरूफे मद्दा को 6 से 7 उंगलियों की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी मद है। फिर इसके बाद बड़ी मद आती है जो हरूफे मुकत्तआत पर है, इसको हम 5 से 6 उंगली की मिकदार खींचते हैं। फिर उसके बाद छोटी मद आ जाती है जो अक्सर कुरान पाक में आती है, जिसे हम 3 उंगलियों की मिकदार खींच के पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद आ जाती है मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल कि हरूफे मद्दा के बाद अगर हमजा आ गया है और हमजा अगर उसी कलिमे का हिस्सा है तो मद्दे मुत्तसिल है, इसकी मिकदार 4 उंगली के बराबर है। और अगर हमजा उससे अगले कलमे का हिस्सा है तो फिर वो मद्दे मुनफसिल है, इसकी मिकदार भी 4 उंगली के बराबर है। फिर इसके बाद आ जाती है छोटी मद, इसकी मिकदार 3 उंगलियों के बराबर है। और यहाँ पर फिर मद्दे आर्जी भी आ जाती है क्योंकि मद्दे आर्जी को भी हम 3 उंगली की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद आती है जिसे 1 उंगली की मिकदार खींचना है, वो हरूफे मद्दा है और खड़ी हरकत है। तो ये स्केल अगर आप लोगों को याद है तो आपके लिए मद को खींचना कि कहाँ किस किस को खींचना है बड़ा आसान हो जाएगा। और फिर ये कहूंगी कि आपका बुनियादी मालूमात का होना बहुत जरूरी है। हरकत के बारे में जानिए, खड़ी हरकत किसे कहते हैं, हरूफे मद्दा किसे कहते हैं, तनवीन किसे कहते हैं या हरूफे लीन किसे कहते हैं, जज़म किसे कहते हैं, तशदीद किसे कहते हैं। तो उन लेक्चर को समझे बगैर आपका इन रूल्स को जो है समझना नामुमकिन है, क्योंकि वो चीज बेस समझ में आएगा तो रूल समझ में आएंगे। तो ये स्केल हमें बताता है कि अगर 1 उंगली खींचनी है तो वो खड़ी हरकत है और हरूफे मद्दा है। 3 उंगलियों की मिकदार सिर्फ छोटी मद खींची जाती है और मद्दे आर्जी खींची जाती है। 4 उंगली की मिकदार मद्दे मुत्तसिल और मुनफसिल की है। बड़ी मद जो हरूफे मुकत्तआत के ऊपर है वो 5 से 6 उंगली के दरमियान है। और मद्दे लाजिम जो है वो सबसे बड़ी मद है और उसकी मिकदार 6 से 7 उंगलियों की मिकदार है। तो हमारे पास इस सबक का खुलासा ये रहा कि मद खींचना है, हरूफे मद्द अलिफ वाव या हैं, और मद्दे असली बमुकाबला मद्दे आर्जी जो है ये अमूमन हम हर आयत में हम इसका मुकाबला करते हैं। हर आयत के दरमियान में मद्दे असली भी होंगी, कभी खड़ी हरकत की सूरत में, कभी हरूफे मद्दा की सूरत में, कभी बड़ी मद की सूरत में, कभी छोटी मद की सूरत में, और हर आयत का एंड मद्दे आर्जी पर ही होता है। यानी हम हरूफे मद्दा, हरूफे लीन और खड़ी हरकत के बाद वाले हर्फ को जब साकिन कर रहे होते हैं तो 3 उंगलियां हमने खींचना है। तो हरूफे मद्दा खड़ी हरकत 1 उंगली की मिकदार, छोटी मद 3 उंगली की मिकदार, मद्दे आर्जी 3 उंगली की मिकदार, बड़ी मद 5 से 6 उंगली की मिकदार और मद्दे लाजिम जो है वो 6 से 7 उंगली की मिकदार। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा और आप इस लेक्चर को समझने के बाद ज़रूर कमेंट्स में अपने राय दीजिएगा और जितना हो सके आप इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। आपके एक शेयर करने से किसी को घर बैठे आराम से ये बहुत मुश्किल कायदा
آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو بہترین طریقے سے قرآن پاک پڑھنا اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔